And this is on the ongoing major violence in Manipur, India, which indicates that since early May alone, hundreds of churches there have been destroyed, many burnt to the ground. Over 100 people have been killed, over 50,000 displaced, schools and seminaries also targeted in what looks like systematic and premeditated attacks with religion a key factor. भावना मुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर जब जल रहा है तब भारतवर्ष को कौन से एंगल से देखिएगा। पूरा पृथ्वी में अभी चर्चा मणिपुर का ही है, क्योंकि काफ़ी सारे चर्चेस जलाए गए हैं। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उनका ही कोई मिनिस्टर हमारे देश के अगेंस्ट में बोल रहा है एंड द चर्च इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। बट इंडिया को अगर आप दूर से देखेंगे तो इंडिया में 3-4 फोर्सेस नज़र आएंगे जो एक साथ काम कर रहे हैं, तभी सैनिटी ऑफ इंडिया अभी तक है। वरना अगर सिर्फ हमारे देश के पॉलिटिकल नेताओं के हाथ में छोड़ दिया जाता तो ये देश में हर आदमी पागल हो जाता, क्योंकि नेताओं को जो नेता के बिहाफ में जो लोग सर्विस करते हैं, जिनको पुलिस या मिलिट्री कहा जाता है, उनका भी हालत कुछ ऐसा ही होगा। अब सोचिए, हमारे देश जिसको सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है, यहाँ पर ह्यूमन राइट भी है। तो जब मणिपुर हैपन होता है, इसका मतलब है रॉ फेल कर गया, निया फेल कर गया, सीबीआई फेल कर गया। सोचिए, ये लोग रिपोर्ट करते होंगे तो क्या ये सिर्फ होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते होंगे, जो लोग 5 साल के लिए आते हैं और देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? तभी तो मणिपुर होता है, तभी दिल्ली में दंगा होता है, तभी हमारे देश के लोग रास्ते में सोते हैं। तो जब तक ये 3 चीज़ होगा, समझिएगा हमारे देश में कोई नेता ऐसा आया ही नहीं जो देश चला सकता है। अब रास्ते में जा रहे हैं, बच्चे लोग रास्ते में खेल रहे हैं, रात को रास्ते में ही सो जा रहे हैं। ये इंडिया के लिए हमारे देश के लोग, जो लोग 1947 के पहले प्राण दिए थे, ये देश नहीं चाहते थे, क्योंकि 1947 के बाद जो लोग आए काफ़ी कोशिश किया देश का उन्नति करने के लिए। बट 2023 में आकर जो 2014 का जो पॉलिटिक्स है, अगर उसको देखा जाए तो दे डिडंट इवन ट्राई। एक स्टैचू बना दिया, एक मंदिर बना दिया, 370 का हवा सामने ला दिया, बट एक्चुअल कोर्स में काम किया क्या? झूठ के ऊपर झूठी है। हमको बोलने का जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। रात को कभी भी उठते हो जब जैसे लगता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, साल उठते हो, चल देते हो, किसी को होटल में घुस जाते हो, किसी को होटल में घुस जाते हो, जाकर उनका रूम खाली करवा देते हो आप। मोदी हाय हाय, मोदी हाय, मोदी हाय, मोदी हाय। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जब सरकार नहीं दे रही है लाइसेंस तो सरकार चोर है। सबके साथ यही प्रॉब्लम। ये सरकार चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर। तो हमारे देश के नेता लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अब सोचिए, हमारे देश को भाग कर दीजिए। अब एक सोशल वर्ल्ड, एक धर्म का वर्ल्ड, एक पॉलिटिकल वर्ल्ड, उसके बाहर है एक एडुकेटेड वर्ल्ड जिनको सेक्युलर कहा जाता है। तो धर्म का वर्ल्ड वंडरफुली काम कर रहा है। वंडरफुली काम कर रहा है मतलब हमारे देश के लोग ही जाके उधर डोनेशन देते हैं। इसी डोनेशन से कोई कॉलेज भी खोलता है, कोई खिलाता है, कोई पिलाता है, कोई कपड़ा देता है, और कोई फ्लड जब होता है उसके लिए काम करने जाता है। तो धर्म का इस्टेब्लिशमेंट बहुत सुंदर है। हम ये नहीं कह रहे कि हर मंदिर कुछ काम करता हो, हर मंदिर वीडियो बनाकर किसी चैनल को भेजता हो जो देखिए ये मैंने हमने काम किया। हर रोज़ हम लोग 25 आदमियों को खिलाते हैं, गुरुद्वारा लाखों आदमियों को खिलाता है। सत्य साई ट्रस्ट जो हमारे साउथ के हैं, सिर्फ खिलाते ही नहीं है, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी खोला है। तो ये गया धर्म का पार्ट। जो लोग जितना भी धर्म के अगेंस्ट में बोले, धर्म एक इकोनॉमी है। फिर आता है सोशल वर्ल्ड, जो लोग हर रोज़ ब्लड डोनेशन कैंप, तो आई ऑपरेशन कैंप, तो वो कपड़ा देने वाला कैंप, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके बाद आता है एडुकेटेड वर्ल्ड, जिन लोग सिर्फ बाबा माँ का पैसा खर्चा करता है। तब हम जब आकाश के मीटिंग में गए, जब जाके सुना जो वो लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में इंजीनियर एंड डॉक्टर्स बनाने का, उनको स्पॉन्सर करने का, तो कितना अच्छा लगता है कि एडुकेटेड वर्ल्ड इतना सोच रहा है। जब हम एडवांस सोसाइटी फॉर हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस के मीटिंग में गए, उधर उन्होंने एक बड़ा चीप ऐप निकाला है ताकि हमारे देश के जितने बंगाली स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ सकें, वो लोग विजुअलाइज कर सकें, सामने देख सकें,
और उसके ऊपर बेस करके 80% 90% मार्क ला सके। तो एक तरफ 90% मार्क्स लाने का भी वजह एक एजुकेटेड वर्ल्ड के हेडमास्टर्स लोग हैं, इस वजह से कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर बनेगा। और मेरे चैनल के तरफ से और कथामुख के तरफ से हम एक ऑफर आप लोगों को देना चाहते हैं कि आमादेर देशे আমরা রাইটার আমরা পোয়েট তৈরি করি না, তাই আমরা একটা কম্পিটিশন রাখছি। এটা মান্থ অফ জুলাই, অগস্টের ভেতরে আপনারা আপনাদের স্কুলে একটা কম্পিটিশন করান। সেই কম্পিটিশনে ক্লাস 9th ছেলে মেয়েরা গল্প লিখে জমা দিক। আপনারা সিলেক্ট করুন কার গল্প সবচেয়ে ভালো লাগলো এবং সেইটাকে ভিডিও রেকর্ডিং করে পাঠান। আমি যেহেতু হেডমাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন মাইতি স্যারের নিউজটাও করছি, কালকে তারা মেয়েদের পিরিয়ড নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছেন। এই পিরিয়ড শব্দটা অনেকে বলতে চাইবেন না, কিন্তু চন্দন মাইতি পরিষ্কার করে লিখে পাঠিয়েছেন এবং সেই শটটা এখন আমি আপনাদেরকে আজ 30/7/2023 তারিখে একটি মহিলাদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ 24 পরগনার কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলে। অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তাদের মায়েরা, উদ্যোক্তা অনেকেই থাকতেও মূলত রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানটির প্রযোজক ছিলেন। আর টেকনিক্যাল সাপোর্ট পুরোটাই দিয়েছে প্রিজমের পক্ষে সহায়িকা ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন নীতা ধর ও ভাস্বতী দে কুণ্ডু। বিষয় ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও তার ব্যবস্থাপনা। প্রিজমের তরফে এই বিষয়ে অনেক বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংস্থার পক্ষে আমরা ভীষণভাবে বিশ্বাস করি যে ঋতুমতী মেয়ে ও মহিলাদের সাথে আরও বেশি করে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি। সবটার শেষ পরিণতি হলো চিকিৎসকের কাছে যাওয়া, যে পর্যায়ে পৌঁছতে এতটাই সময় লেগে যায় বা এত না বলা সমস্যা থেকে যায় যে অনেক সময় কিছু আর করার থাকে না, বরং একটা বিশ্বাস আমরা সকলেই করতে পারি যে ঘটনাটা জৈবিক এবং মেয়ে হয়ে জন্মালে একটা বয়সে তাকে ঋতুমতী হতেই হবে। সেক্ষেত্রে কিছু অজ্ঞানতা বা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ভুল পদক্ষেপ নেবার থেকে তথ্য যাদের জানার তাদের জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করে বরং জানার ও আলোচনা করার সুযোগ বেশি করে তৈরি করার দিকে সচেষ্ট হওয়া কাম্য। আমরা যারা জল, স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য ওয়াশ নিয়ে কাজ করি, তারা পারলে এই ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও তার ব্যবস্থার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবলে সমাজের অনেক বেশি উপকার হবে। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রী এবং তাদের মায়েদের বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। প্রত্যেকের জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা ছিল। আমি এই লেখাটি পড়লাম অন বিহাফ অফ চন্দন মাইতি, প্রধান শিক্ষক, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল, মথুরাপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা। ধন্যবাদ। আমাদের দেশ নিয়ে কী ভাবছে তাদের ইন্টারভিউ করব, নিশ্চয়ই একটা পার্টিসিপেশন ফি থাকবে। সেই পুরনো খবরের কাগজ, খাতা, বই আপনারা স্কুলে জমা করাবেন। তার একটা ছোট্ট পার্ট কম্পিটিশানের জন্য ঠিক করে চন্দন মাইতি স্যারকে বলবো যে ঠিক করে দিন। আজকে 4,500 স্কুল, 4,500 রাইটার যদি আমরা তৈরি করতে পারি, তাদের হাতে কি 1 লাখ তুলে দেওয়া যায় না? আপনারা ভাবুন, আমরা দুটো চ্যানেল খুব চেষ্টা করি, কথামুখ বারবার বলে সব শুয়োপোকা একদিন প্রজাপতি হবে, আর আমরা বলি স্টুডেন্টদের হাত ধরে দেশের ভবিষ্যৎ হবে। তারা যদি আমাদের গাইডেন্স নেন, মানে একটা চ্যানেলের গাইডেন্স, তার সঙ্গে তাদের হেড স্যারদের গাইডেন্স, স্বপ্ন যদি না থাকে তাহলে দেশ কি করে থাকে? এইবার আসুন আমরা নেতাদের পক্ষে চলে যাই। পার্লামেন্টে যারা ইলেক্টেড হয়ে আসেন তারা স্যালারি নেন। স্যালারি নিয়ে তারা এমন পার্লামেন্টে ডিবেট করেন যে দিনের পর দিন সেই ডিবেটের কোনো রেজাল্ট আসে না। তাই ভারতবর্ষে এখনও রাইট নিয়ে কথা হয়। তাই যারা 5 বছরের জন্যে আসেন তারা দেশের দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠেন। তাই ভাষণ শুনে ভোট দেবেন না, কারা কাজটা করলো, মানে মানুষের হয়ে কারা কাজটা করলো। যারা সিনিয়র সিটিজেনদের রাইট তুলে দিল রেলে, তাদেরকে কেন ভোট? তাদের ভোট নিয়ে ভাবাও যায় না। আর আমাদের দেশের এডুকেটেড লোক আর একটা কাজ করতে পারেন, যেটা শ্রীরামপুরে হয়ে গেল, তার এবার কিছুটা অংশ আমি ধরে রেখেছিলাম দেখাবো বলে। আপনারা জানেন মণিপুর গত প্রায় 80 দিন ধরে মণিপুর উত্তপ্ত। মানুষ মারা যাচ্ছেন, খুন হচ্ছেন, ধর্ষণ হচ্ছে, প্রতিদিন আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্য দুটি সরকারই উদাসীন, মণিপুর বিষয়ে উদাসীন। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে
মণিপুরের অশান্তি থামাতে হবে। মণিপুরের অশান্তি মিজোরামে ছড়াচ্ছে। মিজোরাম থেকে মণিপুরের সংখ্যাগুরুরা মিজোরাম থেকে পালিয়ে আসছে। এই অবস্থাটা চলতে পারে না। একটা সভ্য দেশে এই বর্বর আচরণ আমরা মানছি না। আজ এখানে আমরা একটা সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কি মনে করেন না যে ওইখানে যে সমস্যাগুলো তার মধ্যে বেকারি একটা কারণ? মণিপুরের বেকারি, মণিপুরের অভাব, মণিপুরের লোকেদের হাতে কাজ, এই কাজগুলো যখন তারা করতে পারছে না বা তাদের হাতে নেই, সুতরাং অন্য ধরনের সমস্যাগুলো তৈরি হয়ে যাচ্ছে বারবার। এখন এখন না না, ধর্ম শুধু নয়, বেকারিত্ব বা কর্মসংস্থানের অভাব এটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই। এবং ওই যে এই উত্তর পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলোতে যে উন্নয়নের কাজ হয়নি, এমনকি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বেও যে কিছু হয়নি, এটা তার প্রমাণ করছে। মেইতেই প্রায় 52%। এরা কুকি নাগা। কুকি নাগারা, কুকি হচ্ছে 16, নাগারা হচ্ছে 24 ওই দেশ। তো 52% মানুষ যারা সংখ্যাগুরু, তাদের দরকার পড়লো জমি, পাহাড়ি অঞ্চলে জমি দখল, সেখানে চাষ, গাঁজার চাষ। এবং গাঁজার চাষের জন্যে সরকার, আমি কাগজে দেখলাম, সরকার পারমিশন দিয়েছে ফর মেডিকেল পারপাসে তুমি গাঁজা চাষ করতে পারবে। সেই জন্যে মাইতিদের হাতে অনেক পয়সা, তারা পাহাড় অঞ্চলটাকে দখল করতে চাইছে। এইটা কি কনফ্লিক্টের মেন প্রবলেম? হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা হলো উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত করার জন্য সংবিধানে সমস্ত রাজ্যগুলো নিয়েই আলাদা আলাদা করে কিন্তু রয়েছে, যেখানে অন্য কেউ, ওই উপজাতিরা ছাড়া অন্য কেউ ওই পাহাড়ে জমি নিতে পারবে না। একটা প্রচার হচ্ছে যে কাশ্মীরের 370 ধারা, সেটা একমাত্র বোধহয় এই ধরনের আলাদা বিশেষ সুবিধা ছিল, তা নয়। উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্যতেই, উত্তর পূর্ব ভারতের পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে যেখানেই এই উপজাতিগুলো সমস্ত রয়েছে, তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধে যাতে সংরক্ষিত থাকে, সেই জন্য এই ধারাগুলো ছিল। সেই ধারাগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে, মানে মেইতেইদেরকে যদি উপজাতি করা যায়, যদি তফসিলি জাতি থেকে তারা তফসিলি উপজাতিতে পরিণত করা যায়, তবে তারা অটোমেটিক্যালি তারা ওই জমিটা নিতে পারবে, জমির মালিক হতে পারবে। এটাই একটা কারণ, এটাই কারণ বলে আমাদের মনে হয়। দেখাচ্ছি। তো আমি চাইবো ক্লাস 9-তে স্টুডেন্টরা অ্যাক্রস বেঙ্গল হেডমাস্টারদের, হেডমিস্ট্রেসের হাত ধরে আমরা রাইটার অফ দ্য মান্থ ঘোষণা করতে চাই ক্লাস 9-এর। এইভাবে আমরা কম্পিটিশন করাবো, কবিদেরকে তুলে ধরবো। তারপরে তারা যারা মণিপুর নিয়ে কথা বলছিলেন, তার সঙ্গে মণিপুরের কিছু শর্ট যে অন্য চ্যানেলরা বলছে, সেগুলোও আমি তুলে ধরছি, কারণ ইউটিউব আমাকে রাইট দিয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করার জন্যে। তার রেভিনিউ তাদের কাছে যাবে, কিন্তু সত্যকে তুলে ধরার জন্য তারা আমাকে এই রাইটটা দিয়েছে। निकाल दीजिए मन से कि वो डरते हैं। डर कौन रहा है? डर जो 300 सांसद हैं वो डर रहे हैं। ये जो आपने इनका जिक्र किया, हमारे गायक तिवारी जी का, जिन्होंने नामर्द शब्द का इस्तेमाल किया, आप उनका वीडियो देखिए और उस वीडियो में उनका गुस्सा देखिए, नाराजगी देखिए। आपने पिछले 9 सालों में इस तरह का गुस्सा नहीं देखा होगा। তাহলে ভারতবর্ষকে 4টে ভাগ করা হলো। একটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড, একটা হচ্ছে ধর্মের ওয়ার্ল্ড, একটা হচ্ছে এডুকেটেড ওয়ার্ল্ড, মানে যাদেরকে সেকুলার বলা হয়, আর একটা হচ্ছে নেতাদের ওয়ার্ল্ড, যারা স্যালারি নেন, যারা দেশের ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যতে পরিণত করে দেন। তাই যখনই আলোচনা করবেন, ভারতবর্ষের 3টে সাইডকে ভুলে যাবেন না। যে ছাত্ররা এখন স্কুলে যাচ্ছে, তারা এখনই ভবিষ্যৎ হতে পারে তাদের হেড স্যারদের ধরে। আজকে যারা প্রাইভেট টিউশনস নিচ্ছেন, সেই টিউটরদের ধরে দেশের ভবিষ্যৎ হতে পারে। আপনি চাইলে দেশের ভাগ্য লিখতে পারেন, সব বাড়িকে সোলার করতে পারেন। আজকে স্টুডেন্টস কার্ড যেটা তৈরি হচ্ছে, একটা সুন্দর হসপিটাল আছে, তার মেম্বার যদি আমরা হয়ে যাই, তাহলে আমরা অনেক কমে চিকিৎসা নিতে পারবো। আজকের মতন এতটাই। আমাদের দেশে সব কিছু হেট্রেড নয়,
কিন্তু বেশিরভাগ চ্যানেল পলিটিক্যাল হেট্রেড দেখায় বলে টেররিস্টরাও ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যায়, তাদেরকে ফান্ডিং করা হয় যাতে সেল চলতে থাকে। কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট সেল কোনো পাড়াতে শুনেছেন আমাদের দেশে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার জন্যে সাধারণ নাগরিকরা এমপ্লয়মেন্ট সেল খুলেছে, বাবা মারা সেখানে 50 টাকা করে দিচ্ছেন এবং প্রতি মাসে কিছু না কিছু খোলা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় চাকরি দেবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে চাষিরা, আর সবচেয়ে বড় চাকরি দেবে সব বাড়িকে সোলার করে ইলেকট্রিসিটি বিল। তার চেয়েও বড় চাকরি দেবে জলের প্রোডাকশন ইন বটলস। তিনটে সোজা সাপটা বিজনেস বলে দিলাম। তারপর হচ্ছে ট্রাভেল ট্রেড। আসুন ভারতের ভবিষ্যৎ লিখুন, কারণ পার্লামেন্ট থেকে যারা ডিবেট করছেন তারা আমাদের ভবিষ্যৎ না, তারা আমাদের অতীত হতে পারছেন না। আজকের মতন এতটাই। ভাবনামুখ কথামুখ দেখতে থাকুন, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। কোটি কোটি মানুষ সাধারণভাবে যেভাবে দেশের দুর্ভাগ্য লিখে এনেছে, কালকের এই সাধারণ মানুষ তার টাউনের প্রত্যেকটা জাতকে ডাকবে, মাসে একটা দিন তারা একটা অনুষ্ঠান করবে। সেই অনুষ্ঠান করে তারা বুঝিয়ে দেবে ভারতবর্ষের লিডারদের, যাদেরকে আমরা লিডার বলি, যে তোমরা কিচ্ছু না, ভারতবাসীরা এক হচ্ছে। এরপরে আর কোনো দাঙ্গা হবে না, এরপরে কোনো মণিপুর হবে না। সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে বসে তারা দেশটাকে একটা অসাধারণ স্বপ্নে পরিবর্তন করবে। সেই স্বপ্নের অপেক্ষায় রইলাম। আজও সকাল হবে, সূর্য উঠবে, আর আপনাদের হাত ধরে যেদিন ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলবে সেদিন বুঝবো যে ভারতীয় গণতন্ত্র সত্যিকারের বৃহত্তর গণতন্ত্র হলো। আমি নরেশ জৈন, আমাকে শোনার জন্য ধন্যবাদ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবার নিশ্চয়ই করে করবেন, কারণ ছোট ছোট চ্যানেলরা কালকের বড় চ্যানেল। ছোট ছোট স্বপ্নগুলো সম্মিলিত শক্তি হলে আমরাই বে অফ বেঙ্গল। আজকের মতন এতটাই, ধন্যবাদ।